1769 موضع ولیجز ہمارے اس وقت انڈر واٹر ہیں. تقریباً 14 لاکھ اور 53,000 لوگ ایسے ہیں جو ان معاوضہ جات سے تعلق رکھنے والے جو انفارچونیٹلی اس وقت پریشانی میں ہیں اور افیکٹڈ ہیں. تمام کیٹاسٹرافی میں ہم نے جو لوگ ایویکویٹ کیے یہ 4,29,177 لوگ ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں یوز آف فورس کر کے بھی ان ایویکویشنز کو یقینی بنانا پڑا. فلڈ پلین اور دریاؤں کے قریب تمام آبادیوں کو خالی کرا لیا. ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام سے 2,19,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک ہے. آئندہ چند گھنٹے میں پانی کی سطح میں کمی متوقع. ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ. پانی کی آمد 1,47,410 اور اخراج 1,35,510 کیوسک ریکارڈ. جسڑ کے پانی کے بہاؤ میں کمی 2.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک پر آ گیا. ڈی جی پی ڈی ایم نے بتایا کہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 297 ریسکیو آپریشن کیے گئے. مختلف اضلاع سے 75,785 افراد کو ریسکیو کیا گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی داخل. ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بند ٹوٹ گیا. چوہنگ، باہگا، سگیاں، بابو سابو، فرخ آباد، شفیق آباد، بادامی باغ کے ملحقہ علاقوں سمیت کئی آبادیوں سے شہریوں کا انخلاء. مکین نقل مکانی پر مجبور. پولیس کی جانب سے متاثرہ علاقوں کو فوری خالی کرنے کے اعلانات. چوہنگ میں مٹی کے بنائے گئے بند جواب دے گئے. راوی سے منسلک 5 تحصیلوں کے 22 موضوعات کو خالی کروا لیا گیا. شہری بچوں اور خواتین کے ہمراہ موٹر وے پر آ کر بیٹھ گئے. ریسکیو ٹیمز لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف. دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب. سیلابی رحلہ آج ہیڈ ترہمو پہنچے گا. ہیڈ ترہمو پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,29,372 کیوسک ہو گیا. 18 ہزاری، روڈو سلطان، کوٹ بہادر، گڑھ مہاراجہ متاثر ہونے کا امکان. ریلا کل ملتان داخل ہوگا. شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ. 60% آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا. ملتان میں دریائے چناب پر 21 ریسکیو ٹیمیں تعینات. مظفر گڑھ اور قریبی علاقے کو بچانے کے لیے 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے کے انتظامات مکمل. چنیوڑ برج پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ. بہاؤ 8,30,100 کیوسک ریکارڈ. سرگودا میں طالب والا پل پر 8 لاکھ کیوسک کا بہاؤ ریکارڈ. سرگودا قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح کم ہو کر 2,25,000 کیوسک تک آ گئی. جلال پور بھٹیا ٹاہلی گوریا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا. شہری آبادی اور فصلیں متاثر. جلال پور پیروالا کے 18 دیہات میں پانی داخل. کوٹ مومن کے دیہات زیرآب. فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا. چورکوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. دریائے ستلج ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. بابا فرید پل پاک پتن کے مقام پر 1,08,000 کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. عارف والا مقام پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 1 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال برقرار. پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ. بھاون نگر کے کئی علاقے زیرآب. حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ملیا میٹ. 50 سے زائد آبادیاں اور بستیاں زیرآب. شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی. کئی چھوٹے بند ٹوٹ گئے. راستے، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیرآب آ گئیں. فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا. پانی کی سطح 1500 فٹ تک پہنچ گئی. کھاون دی کائی شے نہیں. فصل سارے بڑھ گئے. اسا جاؤں بیٹھے ہیں. یہ ساری اپیل ہے وریم نواز دے اگوں سانو کوئی راشن پانی کوئی تمبو شمبو ملے جاون. غریب لوگ حالات باہر اساں اپنی مدد آپ تحت اساں بن بڑی پے ہیں. اساں بڑی کوشش کیتی بیٹھ 3 لاکھ روپے چندہ کٹھا کر دے. کوئی جانور ویچتے کوئی گندم ویچتے. اساں اپنا گزارا کیتی کھڑے ہیں. ساکو پتہ کہ نہیں جو ساڑھے بال روٹی کھا دینا شام کو یا نہیں کھادا. سارے گاؤں ہمارے ڈوب چکے ہیں اور جو ہم نے بند بنائے تھے جو زمینداروں نے ہمیں مدد کی تھی بند بنانے میں اور ہم گوٹھ والوں نے ہمارے گاؤں والوں نے سب نے مل کے ایک بند بنایا تھا وہ بھی ہمارا بچاؤ بند بھی ٹوٹ چکا ہے. پنجاب کے 3 مشرقی دریاؤں کی بے رحم لہروں نے راستے میں آنے والی کئی بستیاں اجاڑ دی. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. کھٹالہ چناب گجرات میں 100 دیہاتی پانی میں پھنس گئے. 200 مویشی ریلے میں بہہ گئے. حافظ آباد میں ہیڈ قادر آباد سے ملحقہ دیہات کوٹ سلیم باغ سیدہ بہک احمد یار ڈوب گئے. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. 18 ہزاری میں نقل مکانی کے اعلانات.
4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुल्तान के मौजा शेर शाह में कटाव से 1 किलोमीटर तक ज़रई रकबा दरियाबुर। सैलाब से पंजाब के कई शहरों में तबाही की दास्तानें। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद की गली मोहल्ले और बाजार ज़ेरे-आब पानी, दुकानों और घरों में दाखिल। दुल्हन का जहेज भी पानी की नजर हो गया। बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। अर्बन फ्लडिंग में गफलत पर एमडी वासा, सियालकोट, अबू बकर इमरान मअतल। शकरगढ़ लंगा भटिया का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला में सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए पेश। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हेडहानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल। जवान मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज के दस्तों ने गुजरावाला और हेडहानकी में मुतासरीन सैलाब को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सियालकोट और नारोवाल में भी सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। सदर मुमलिकत का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाब रेले से निमटने के लिए फौरी तैयार करे। वज़ीर आज़म कहते हैं, सैलाब से मुतासरा हर शख्स को रिलीफ दिया जाएगा। जितना नुकसान हुआ सब पूरा करेंगे। हमें मुत्तहिद होकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। सैलाब से जानों के ज़या पर अफसोस है। पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का नवा स्पेल लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट समेत कई शहरों में बरसेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जहलुम में भी बारिश होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध के चंद अजला में आज से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान। NDMA का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। सुनो न्यूज। मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाब सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आब ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। पंजाब से पानी सिंध पहुंचने लगा। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,66,251 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 3,35,807 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम 32,890 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास के लिए कल चीन जाएंगे। चीनी और रूसी सदूर से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जर्मन वज़ीर खारजा का टेलीफोन। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत। फरीकैन ने आला सतह पर राबितों की अहमियत को उजागर किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1064 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,48,407 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10 पैसे सस्ता 281 रुपए 70 पैसे का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.4% इजाफा, जापान के निक्के इंडेक्स में 0.4% कमी। ब्रेंट क्रूड 0.68% सस्ता, फी बैरल कीमत $68.15 हो गई। आलमी मंडी में सोना 0.17% सस्ता।